ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನೈತಿಕತೆ ಮೌಲ್ಯದಿಂದ ಪದವಿಗೆ ಬೆಲೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಜನಾರ್ದನ್. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಪದವೀಧರರು ನೈತಿಕತೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಜನಾರ್ದನ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿನ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಛತ್ರಕೋಡಿಹಳ್ಳಿಯ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಿಕಾಂ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಎ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೋಧನೆ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರು. ಯುವಶಕ್ತಿ ಪದವಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ನುಡಿದರು. ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯ ಕೆಆರ್ ದೇವರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪದವಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉದ್ಯೋಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ದು, ಹಣ ಗಳಿಕೆಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಉನ್ನತಿ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯ ಎಆರ್ ಸಂತೋಷ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪದವೀಧರರು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮತ್ತಿತರ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯ ಎಂವಿ ರಂಗಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೋಲಾರದ ಶ್ವಾಸಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸೀಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಿರಾಶನಾಗದಾಗ ಕಾಲೇಜು ತೆರೆಯುವ ಯೋಚನೆ ಬಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬಡತನದ ಬೀಗುದಿಯಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡರೂ ಕಾಲೇಜು ತೆರೆದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಮೂಡಿದೆ ಎಂದು ಮನಳದ ಮಾತನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟರು. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆರ್ಎ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪದವಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮೌಲ್ಯ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಸ್ಮಿತಾ ರಂಗಪ್ಪ, ಪ್ರಸಾದ್ ರೆಡ್ಡಿ, ರಜನಿ, ವಿಕೆ ಹೇಮಾ, ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ್, ಎಂ ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಂ ಆನಂದ್ ಇನ್ನಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಕೋಲಾರದ ಛತ್ರಕೋಡಿಹಳ್ಳಿಯ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಿಕಾಂ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಎ ಪದವೀಧರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಜನಾರ್ದನ್ ಅವರು ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಮೇಡಮ್ ಶ್ರೀಮತಿ ರಂಗಪ್ಪ ಜಿ, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು and principal of excellent degree college, my good friend Dr. Reddy, the principal of B.Ed education, B.Ed college, teaching faculties in excellent degree college, graduates, ladies and gentlemen, I welcome all of you for this. I think this is the first graduation day of excellent degree college. I got the life from one, the other who taught me the art of living. I got the life. My parents have given me life. The other means teacher who taught me the art of living. A person, a teacher, whether it is at school level, at college level, or at university level, teacher is always teacher. Who teaches the art of living? Art of living means how to behave in the society, how to grow in the society is our teacher. Teachers get, parents get, institutions na nadasta iruva president matte secretary avaru all teachers of excellent degree college who are feel proud that their students are going to get their graduate certificates from university. They feel always happy. 2019 affiliated to Bangalore University. In this batch also, we got 85% of distinctions and higher first classes. Mr. Murali Y has been honored with a merit scholarship provided by management. 12 members of this batch pursuing higher studies, M.Com, MBA, and some of them are working in various private and government organizations. Coming to the third batch of BCom 2017 and 2020 affiliated to Bangalore University,
The number of students appeared has increased gradually. Most of them got distinctions around 75% and higher first classes. Miss Vishalakshi, Mr. Manoj are honored with a merit scholarship by the management. Many of them pursuing their higher education, some of them are working in private sector and government sector. The last batch, the youngest batch, that is a 2018-21, affiliated to Bangalore North University, appearing number of students from BCom is around 40 and already they have got into good marks and we yet to wait for the final results. And we have a youngest batch here, the BCS students, 2018 to 2021. It is also affiliated to Bangalore North University. We have, of course, here also 85% of distinction marks are expected and higher first classes are expected. So, I would like to heartily congratulate all the achievers who are present here. Students, I would like to extend a few more words about our college achievements, activities conducted during the period of time. It is a very lengthy, the points are there, I want to shortcut that. There was a NCC camp was conducted in 2000.
committed committed to to a new life a new life of of compensate complete sobriety. sobriety. We pledge We pledge to you to you today today that that your help your help to bring us this this for was not was not in vain. in vain. We We will will make a positive difference in our world. in our world. This is our Commitment to you, commitment to you, our friends, family, and fellow citizens. and fellow citizens. Thank you. Everyone, please take your seats. ಪೇಪರ್ ರಾಕೆಟ್ ಹೊಡಿತಿದ್ರು. ಪೇಪರ್ ರಾಕೆಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಕಣ್ರು, ನೀವು ರಾಕೆಟ್ ಹೊಡೆದಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಚುಚ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನೋವಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಹೊಡೆದಿದ್ದ ರಾಕೆಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ರಾಕೆಟ್ ಹೊಡಿಬೇಡಿ ಕಣ್ರೋ. ನನ್ನ ನೀವು ರಾಕೆಟ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಚುಚ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ಹೊಡೆದಿದ್ದ ರಾಕೆಟನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಂಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಕಣ್ರೋ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನೇನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಅಲಂಕರಿಸಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಗಳ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕಣ್ರು ಅಂತಂದ್ರು. ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ. ಅವತ್ತು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ತರಲೆಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೀದಿ ಬಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದು ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕಿದನ್ನ ಇದು ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದಂತಹ ದಿನ. ದಯಮಾಡಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿವರ್ಗರಿಗೂ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಸಮಯದ ಅಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ ಹೇಳಿಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ನಾವು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀರಿ. ನಾವು ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನನ್ನ ಅನುಭವ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಅದೇ ನಮ್ಮ ದೇವರಾಜ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದೆ, ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದು ಮಾಮೂಲಿ. ನಾವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ 2000ರಲ್ಲಿ PG ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ಯು ಜಿ ಮುಗಿಸಿದಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೊರಟೋಗಿತ್ತು ನಮ್ಮದು, ಯಾವುದೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಏನಾದರೂ ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದು 2-3 PG ಹೋದ್ರು. ಅಲ್ಲೇ PG ಸೆಂಟರ್ ಇತ್ತು, ಬಾಯ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಜೈಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ PG ಸೆಂಟರ್ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ PG ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ PG, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ. ಆಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ PG ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗೇನಾಯಿತು, ನಾನೇ ಅವಾಗ ಕೂಡ ನಾವು PG ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ನಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಮಂಜು ಬರ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆಗಲೂ ಸಹ ಹೋಗಿ ಯಾರನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು, ಸೀಟ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೆ ಒಂದು 2-3 ಅವ್ರು ಸೀಟ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ವಿ. ಏನು ಅವರು MA ಹೋಗ್ತಾನೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗೋದು, ನಮ್ಮನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ಸೋದು ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು PG ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವಾಗ ನಾವು PG ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ BCom ಇದ್ದಾಗ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ BA ಇದ್ದಾಗ PG ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ ಈರಪ್ಪ ಅಂತಿದ್ರು, ಪಾಪ ಸತ್ತೋದ್ರು. PG ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ FDC ಆಗಿದ್ರು, ಸತ್ತೋದ ಪಾಪ. ಹೋದೆ, ಈರಪ್ಪ ಬರ ಹಿಂಗೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ. ನಾನು MA ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ 50 ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಆಗ ನೋಡಿದೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಫೈನಲ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸನ್ನು ಅದು ಒಂದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೋದೆ, ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ PG ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PG ಸೇರ್ಕೊಂಡು ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ PG ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಉಪನ್ಯಾಸದ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿದ್ವಿ. ಆಗೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು PG ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ. ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ PG ಮುಗಿತು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡೋದು. ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೇಲ್ಸಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ Importance of graduation is
our Honorable Registrar Sir said by describing how education will become strong enough to lead your life. And also our Devraj sir has told, and even they spoke about their own experience in the college life, how students were treating the teachers and how they are suffering now. And as well as Santosh Reddy sir has spoke a very few words, even though that words are very powerful. And even Rangappa sir has also spoke about how they started the college and how it is now. After 5 years or 6 years, how it is and what is the position of our college in the Kolar. Now, as being the president of this program, I will conclude my speech with a small story. So that is, I'll speak in Kannada now. ಒಂದ್ಸಲ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಮಗು ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬುದ್ಧ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾಯಿ ಮಗನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ ಬುದ್ಧನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಬುದ್ಧನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಗು ಸರಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ತಾಯಿ ಮಗು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೀನು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡು, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡು, ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಬುದ್ಧ ಅನ್ನೋರು ಸೋಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಗುನೇ, ಅವನಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೋಡಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬುದ್ಧ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಟರ್ಫ್ಲೈನ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಿಟ್ಟೆ ಬದುಕಿದೆಯಾ ಸತ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಥಾಟ್ ಏನೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿರೋದು ಬದುಕಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡೋಣ, ಇಲ್ಲ ಸತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಬದುಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಬುದ್ಧ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬುದ್ಧ ಒಂದು ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಎರಡೇ ವರ್ಡ್ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಲೈಫ್ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಸಾಯಿಸ್ತೀಯೋ ಬದುಕ್ತೀಯೋ ಅದು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ನಾವು. ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸುಪೀರಿಯರಿಟಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಲ್ಲ, ಆ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ಗೆ ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಾರಲ್ಸ್, ಎಥಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹಾರಕ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಹಾರಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್. I extend my thanks to Santosh Reddy. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ನೀವು. Trust Kolar. Thank you, madam. ವರದಿ ಸೈಯದ್ ಕಲೀದ್ ಅಹಮದ್.